پیدائش 47 باب اور اس کی 9 آیت 47 باب اور اس کی 9 آیت. یعقوب نے فرعون سے کہا میری مسافت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے. آج کا ٹاپک ہے دکھ بھری زندگی، پیتھیٹک لائف. اتنی عمر اس کی ہے، فرعون کے گھر میں آیا وہ، یوسف اس کا بیٹا، وہ انچارج ہے پورے مصر کا، جو اس زمانے کی دنیا کا کہہ سکتے ہیں. اور جو انچارج ہے اس کا والد آیا اور فرعون نے اس کا استقبال کیا. تو برکت ہے کہ ابراہیم کہتا پیا فرعون کو کہ میری 130 سال عمر ہو گئی، شادی عمر تو نہیں ہوئی ہے بزرگوں کی، مگر میری زندگی کے ایام تھوڑے یہاں کرتا ہے، مگر دکھ سے بھرے ہیں. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے دکھ بھری زندگی، کس طریقے سے دکھ درد بھی اگر آئے نا تو ہمیں پریشانی ہونا. ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ہے، ابراہیم کی نسل سے ایمانداروں کو باپ کہا گیا. نیا وہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی دکھ سے بھری ہے، تو ساڈا کی حال ہوئے. جڑا ایمانداروں کا باپ ہے جڑا نا، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میری زندگی دکھ بڑے گا، سانوں کوئی دکھ ہوتا ہے. ابھی خدا کی خادمہ نے دعا کی، آخر میں میں نے تھوڑا سا لفظ سنا، ہمیں دکھوں اور پریشانی سے بچا. روٹین کی اگر دکھ پریشانی ہوتی ہے، جسمانی دکھ، ذہنی دکھ، روحانی دکھ. جسمانی دکھ ہوتا ہے کوئی بندہ بیمار ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے گا، وہ پریشانی ہو جاتی ہے جی. میں آپ ہی جو بیمار ہویا، آپ ہی بیمار ہے گئے تو دکھ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بندہ پورا مفلوج ہے تو پھر ہی دکھ ہے نا. ایک ہاتھ کی انگلی میں درد ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. جسمانی دکھ ہے. آج کا دیکھ رہے ہیں ہم دکھ بھری زندگی کسی کے ساتھ ہوتی ہے. بعض اوقات گھر میں کوئی بندہ بیمار ہوئے، ذہنی طور پہ سن دکھ ہوتا ہے، ذہنی طور پہ سن دکھ ہوتا ہے. وہ بندہ بیمار ہے گا، پریشان ہے گا، دکھ ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ مر جاتا ہے، مرگ ہو جاتا ہے، کوئی کہہ رہے مرگ ہو گئی ہے. ساڈا کی ذہن ہوتا ہے جی. تاکہ کوئی سوچو سوال ہلکا جا جواب دو یا میں دوں گا جواب. بس یہ کی خیال ہے بتا کہ مر جی ہاں دکھ چ نہیں ہوتا، مرگ ہو جائے نا چلو. ہوں ذرا دیکھو غور نال، مسیح اگر اسی مسیح ہے جی چلو جو بھی ہے صحیح جواب نہیں آ رہے ہیں. اگر اسی مسیح ہے صحیح توبہ یافتہ ہے، مسیح نے اپنا شخصی نجات دا خداوند قبول کیا ہے، سارے کو ایک امید ہے جی ہور مذہب نہیں ہے. سارے کو امید ہے کہ مرن کے بعد اسی پنجابی کہی دا اپنا جنت بھی جاؤں، مگر بائبل کی زبان میں فردوس میں ایک امید ہے، جنتا امید ہے مسیحوں باقیوں کا نہیں. غیر مسیح کہتے مر گئے جی ماتم کرو جی، چھریاں مارو، وہ کرو. مسیحت میں ایک امید ہے، بندہ مر گیا مسیح میں سو گیا، سو پال ذکر بند کر دیا جی. اگر مسیح کے نہیں تھے بندہ کو مر گیا تو کی ہوتا ہے، افسوس کرتے ہیں. ماسٹر سردار صاحب تھی اسکول ماسٹر، وہ جوان پتر مر گیا، وہ افسوس میں 10 دنوں بعد وہ بھی مر گیا.
मेरा जवान पुत्र मर गया है, अफसोस ना किया है, अब मर गया। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਜਦ ਮਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ऐसे ध्यान में सुनने पे मैं ही मरना, मैं सोचा कि मैं ही मरना है। तो सुलेमान कहता है कि अफसोस वाले घर में जाना ज़्यादा बेहतर है शादी वाले घर से। क्यों? सबका अंजाम ऐसे ही होगा। तो तू ही सुनने पे शायद उसे ही मरना है, मैं ही मरना है। कि मैं गल कर रहे हैं दाऊद ही, उसका छोटा बच्चा बीमार हो गया, उन्हें रोज़े रखे, खुदा ने दुआ की थी कि तू बचा। की नतीजा आया? मर गया। तो दाऊद ने की किया? तो पता है कि देना जी, दाऊद ने अफसोस नहीं किया। वो आराम ना कहता कि दरबारिया कि मेरे वास्ते रोटी लेके आओ खाओ। लोग हैरान कहते जब तेरा बेटा बीमार था तूने रोजे रखे, और जब वो मर गया तो तू बड़ा खुश हो गया, आराम में रोटी खा रहे। उन्हें की जवाब होता है? वो जिस जगह गया है वो वापस नहीं आएगा, मैंने उसके पास जाना। मसीहों में एक उम्मीद है। अपने पूरा हो गया सिलसिला है थोड़े सवालों जवाब दे रहा। मसीहत विच की है, जो बंदा मर गया, अगर मसीह विच मरिया उम्मीद है तो बरदौस विच गया। अगर मसीहत में नहीं मरिया फिर वो कहानी अलग है, जो अज का टॉपिक नहीं है। वो सुसाइड बम धमाका किया, मर गया, वो शैतान का प्रोग्राम है ना। तू ही मर जा, लोगों ने मार। शैतान के प्रोग्राम में और खुदा के प्रोग्राम में यही फर्क है। खुदा चाहता है कि हम बचें। यूना 3:16 आए, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। खुदा का प्रोग्राम है कि हम जिंदगी पाएं। इसके मुकाबले में शैतान का प्रोग्राम है कि मार दो, मारो, मरवाओ। हम खुदा के प्रोग्राम में चलें तो जिंदगी है, अमन है। और शैतान के प्रोग्राम में वो मार कुटाई है, बहुत है दुख भरी जिंदगी। बात हो रही दुख भरी जिंदगी की। यिर्मयाह 15 बाब उसकी 10 आयत, यिर्मयाह 15 बाब उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, पैदाइश ही से मैं मुसीबत होता तंगी में हूँ। यिर्मयाह का है, यिर्मयाह की जिंदगी भी आसान जिंदगी नहीं। अक्सर उसको हम कहते हैं रोने वाला नबी, अक्सर कहते हैं रोने वाला नबी। जेल कटे, कैद कटी, बड़ा कुछ किया। कहना शुरू तो ही मनु मेरी माँ ने तो जमया ना, मेरी जिंदगी अफसोस दुख भरी। आज हम गौर कर रहे हैं कि दुख तो आते हैं, सवाल है कि हमारा रिएक्शन, हमारा रद्द अमल क्या है। क्या दुखों को देखकर कहते ओए है क्यों हो गया जी, मर गया, खप गया। जबूर में लिखा हुआ है ना तो रूह को की बर्दाश्त मुश्किल है। अगर ज़हनी तौर पे मैं कमज़ोर है ना, उन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल है। जिस्मानी बीमारी है, अगर ज़हन मेरा मजबूत है, रूहानी ज़िंदगी मजबूत है, तो मैंने दुख की परवाह नहीं होगी। याद है खुदा तो दुख तो छुपा दे देगा। आज मेरा टॉपिक नहीं है तो या खुदा ने तौफीक देगा कि मैं दुखों में बर्दाश्त कर सकूँ। खुदा सन तौफीक दे के दुखा चो गुजरते हुए सारे। केड़ा बंदा जो दुखा चो नहीं गुजरता? कोई है? हाथ खड़ा करे कि हाथ भी नहीं खड़ा है। पहली गल निशानी है कि शैतान के बंदे ने। पहली गल शैतान के बंदे दुख भी नहीं आता। दुनिया का इंचार्ज जो सरदार है शैतान है,
وہ اپنے بندے خوش رکھتا ہے، کھا پی خوش رہے، پیسے بھی رہے، سب کچھ ہے، پرواہ کرو۔ اگر خدا دے بندے ہیں تو دکھ تکلیف نہ چلے گی، دکھ بھری زندگی۔ متی 11 باب متی دی انجیل 5 باب 11 آیت، متی 5 باب 11 آیت مبارکبادیاں ذکر کرتا ہے متی 5 باب 11 آیت، متی 5 باب 11 آیت پہاڑی بعد مبارکبادیاں سنیاں ہون گیا، بچیاں نوں یاد بھی کرانے ہوتے، وہ ایک مبارکباد ہے۔ مبارک 10ویں آیت تو مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے راست بازی کے سبب سے، ویسے نہیں کہ تھی بٹا مار دے گالاں کڈن دے مارے، وہ نہیں۔ اگر تسی راست باز ہے گے تو پھر تمہیں کوئی ستاندا ہے تو تسی مبارک ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہو۔ آگے کہنا پھر جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو گے۔ مبارک خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے ستایا تھا۔ جو نبی سی نا انہوں نے مار کٹائی ہوئی۔ جسایا نبی بہت بڑا نبی سا، وہ انجام ہے کہ انہوں الٹا رکھا کے انہوں تلوار نہ ماریا۔ 12 رسول سنے ہوں گے، بہت بڑے ہوں گے نا، اسی عام بندے ہیں، خدا دے خادم نے، پھر مبشر نے، پھر نبی نے، پھر رسول نے، رسالہ درجہ بہت اونچا سا، تو انہوں نے زندگی کو آرام دی سکی۔ میں کوئی بھی نہ ہاتھ لا کے دسیا نہیں، دکھاں چ 12 رسولوں سے زیادہ دکھ کنے ملے؟ پلوس نو، جہاں 12 چ نہیں شامل تھے، انہوں نے بہت زیادہ دکھ برداشت کیتے۔ دکھاں گزرنا دکھ، آج جو ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے دکھ درد، کس طرح مرے تھوڑا آئیڈیا ہوئے گا۔ ہاں جی، کوئی دل میں جواب دے یا ویسے جواب دے؟ سارے رسول کوئی آرے نہ چیریا گیا، ہاں مرے، سب مطلوب ہوئے، سب کسی نے نہیں، کوئی روس تک جا کے مارے نے، کوئی یورپ جا کے مرے نے، کوئی ایشیا جا کے، آخر سے انہوں نے انجام کی ہویا توما رسول سنے ہوئے گا۔ ہاں جی، وہ کتنے آیا؟ پاکستان بھی چکر لگایا ہے، ہندوستان بھی، وہ قبر ہوتے ہندوستان قبر رہے گی، مریا ماریا لوگوں نے، مطلوب ہوا۔ کچھ لوگ جانتے ہیں قبر سے مٹی لے کے آتے ہیں، جی بت پرستی ہے۔ تو اج کا جو ٹاپک جو ہے نا دکھ درد، دکھ بھری زندگی۔ سوال ہے کہ میری زندگی دکھ ہے کہ نہیں؟ آپ نے کیا صحیح ہے؟ اگر خدا دے پروگرام سے کہنے تو میری زندگی کے ہم تھوڑے ہیں مگر دکھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی دیکھنا ہے کہ وہ دکھاں نو برداشت کرنا ہے۔ اسی جنت میں نہیں ہے، دنیا چ جنت بھی دکھا ہے خدا آنکھوں کے سب اصل لفظ ہے فردوس، آج کا مضمون نہیں ہے گا، اس کر کے میں لفظ جنت بولن ڈیا، پنجابی جنت کہہ دا، مگر لفظ فردوس ہے گا، اتنے آرام ہے، سکون ہے، کوئی دکھ درد نہیں، بڑا سکون ہے۔ دنیا کی ہے دکھ درد ہے، جسمانی طور پہ بیماری کی وجہ نال، بچیاں کی وجہ نال، یہ والدین نے پتا ہے پتر جو ہے نا گستاخ ہو جائے یا باہر دوڑ جائے، ماں پیو میں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور بتھیرے دکھ درد ہے۔ دیکھ بعد اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل جاتا ہے، وہ دکھ برداشت کرنا پڑتا ہے،
बीमारी की वजह बड़े बड़े दुख होते हैं। पहली चीज़ है कि जिंदगी सीखना सी मसीह जिंदगी एक हिस्सा है। रोटी नहीं खाते भुख लगती है दिन से 2-3 बारी खाते ना खाइए तो अभी बीमार हो जाएंगे कमजोर हो जाएंगे। जिंदगी का एक हिस्सा है रोटी खाना यह भी जिंदगी का हिस्सा है दुख का अभी सीखने पे हैं अभी परेशान ना होइए दुख आ गए तो परेशान ना होइए हिस्सा है। एक तो मैंने हवाला पहले ही पढ़े मुबारक कि अगर कोई दुख आ गया खुदा ਨੂੰ याद करो खुदा तू ये दुख लेकर आया तू ही जान और इस दुखों से मुझे निकाल। खुदा दुआ का जवाब देता है कि अगर दुखा च भी है ना खुदा संभालता है सानू ज़्यादा देर नहीं रखना दुख थोड़ी देर वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाएगा ताकत से बाहर नहीं आजमाएगा। याद रहे आज देखते दुख दर्द है ना जिंदगी का हिस्सा है मसीह जिंदगी का हिस्सा मसीह जिंदगी गैर मसीह की जिंदगी दुख आते हैं फर्क नहीं मसीह होते दुख दर्द है ना और थोड़ी सी मुसीबत अपनी जलाल पैदा करती है थोड़ा दुख बहुता नहीं। अगर बहुता दुख बर्दाश्त करांगे पौलुस वांगर या शागिर्दा वांगर तो आसमान से बड़ा रुतबा मिलेगा। वो जेरे मसीह खातर शहीद हो गए थे मुकाशवा 6 बाप लिखा है उनकी रूहें कुर्बान का नीचे कहती कि तू हमारा कब इंसाफ करेगा और इसे थोड़े दुखाने को मिलते हैं आसमान से जाके माता रुतबा भी होएगा और उन्होंने दुखाती हो मेरी जिंदगी भी है मैं यसू ने कबूल किया तकरीबन 55 साल पहला जिंदगी मूझ नहीं जाती है मगर बर्दाश्त कर सकती है क्योंकि कहते यार है कि हिसाब किताब है मैंने पता कि मसीहत के दुख दर्द है ना वो नाल टुट देना दुख भरी जिंदगी असं आज खुद सोचिए कि मैं जो दुख बर्दाश्त कर रहा मैं अपनी गलती की वजह से बर्दाश्त कर रहा या वैसे देखा है गालियां खाकर मार खोट हाँ जी गाली नहीं देता वो वही है मतलब ये तो है गालियां खाकर तुमने मुलामत उठाई तो क्या फायदा तुसी काम गलत किया थे तो मार ही पाएगी ना उसका फायदा कोई नहीं। हाँ अगर मसीह की खातर तो मैंने कोई दुख उठाए तो वो मुबारक है। याद है कि दुख पैदे पे ना देखो किस तरह पैदे थोड़ी अपनी गलतियां तो नहीं किते तो गलत काम तो नहीं कर रहे। हाँ अगर मसीह में है तो वो बर्दाश्त करो खुदा कुव्वत देता है कि असं बर्दाश्त करते अगर ना करिए तो क्यों थोड़ा सा दुख जाना फायदेमंद है। मैं पिछली बार लाता दोबारा नहीं रिपीट करांगा दुख दर्द है ना एक जिंदगी का हिस्सा है सबने करना है दुखा नहीं बजाना बंदा कमजोर भी हो जाता है बीमार भी हो जाता है हाँ जी मगर है कि अगर इसी खुदा की ईमान रखिए तो दुख को परा रखिए हाँ जी वो बर्दाश्त करिए अगर असी मसीह के पिछे गए ना तो बाद का दुख दर्द वो परा भी हो जाते। मैं एक जगह काम करता जलालपुर जट्टा वो टांगे तो उतर के कॉलेज तक जाना सीगा पैदल जाना सीगा मेरी अख में दर्द होना शुरू हो गई मैं ज़्यादा दुआ नहीं की मसीह में चीज सीगा हर चीज़ दुआ की कि खुदा यसू जी मेरी दर्द है कि ना यसू के नाम ठीक हो जाए वो अख की दर्द ठीक हो गई कि दुख दर्द है गए यसू के नाम दुआ करेंगे या उस वे शिफा मिल जाएगी या कोई वक्त लगेगा। याद रहे बीमार भी अगर रहेगा ना दुआ करनी है तो मौत का जमाना खत्म हो गया फौरन दुआ शिफा नहीं मिलती है कुछ वक्त लग जाता है। साढ़े अंदर जो लखों बीमारी के जरासीम ने एक जरासीम मर गया हौली हौली बाकी मरते हैं एक दिन 2 दिन
4 दिन शिफा मिलती। एक कन्वेंशन होती थी, वो एक औरत सी, वो अन्नी सी, वो ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह कलाम से। उन्हें जो देखा कि शिफा मिलती है तो शिफा के बाद शुक्रगुजारी करनी, शिफा के बाद शुक्रगुजारी जरूरी है। 10 कौड़ियाँ मिसाल सुनी कि नहीं सुनी, 9 कौड़ी शिफा पा के दौड़ गए, एक कौड़ी जो ना वो शुक्रगुजारी करता पाया, मसीह को वापस आया, कहते शुक्र है तो मैं शिफा मिली। उन्होंने कहा बाकी 9 कितने थे? तो याद रहे कि शिफा मिले कि शुक्रगुजारी करनी। कन्वेंशन से उन्होंने जो सुना, वो अखा आनिया ने उन्हें शुक्रगुजारी शुरू कर दी। खुदा तेरा शुक्र है कि मैंने शिफा मिली, उन्होंने शिफा नहीं मिली थी। दसे अद्धे दसे गए थे, वो अखा ठीक हो गया, शुक्रगुजारी मांगी। ऐसा एक बीबी सी, वो रोजाना दवाइयां मेरी जा कर दी, मेरे सिर में अद्धा हिस्सा जो ना सही नहीं है, तो वो चंबल कर या कोई बीमारी के तो खुदा ने मुझे शिफा दी थी, हालांकि कोई नहीं शिफा मिली थी, रोज गवाही देनी पड़ी। एक बंदे ने क्या सोचा कि आईना मैंने सीधा कराना, तू रोज जो कह रही कि मुझे शिफा मिल गई, चलो कितने गई स्टेज पे वाकई उन्होंने उसे दुखा तो गुजरते पे, अगर दुख दर्द वसीयत में गए खुदा जल्दी या देना। आज का टॉपिक याद रखिए कि दुख दर्द देना वो जिंदगी का हिस्सा है जी, बर्दाश्त करना दुख भरी जिंदगी। अस जन्नत भी नहीं है, दुख भरिया जिंदगी में। इब्रानियों 12:2 आयत आखिरी आयत हवाला पढ़ांगे। इब्रानियों 12:2 आयत आखिरी हवाला है। इब्रानियों 12:2 आयत, बल्कि पहली आयत तो पढ़ता मैं। बस जबकि दुआओं का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और गुनाह से जो हमें आसानी से उठा लेता है दूर करके उस दौड़ में जो हमें दरपेश है समर्थ दौड़ दिया। क्योंकि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए दुख सहा। कौन सा? सलीब का दुख सहा। सलीब का दुख आसान नहीं था, उस जमाने के सलीब पर मारते था। आज का मजबूर नहीं आना, इतना वक्त है। उसने वो दुख बर्दाश्त किया, उसके सामने नजर आता है कि इस दुखों को बर्दाश्त करने के बाद मेरा गुनाह, आपका गुनाह, दुनिया का गुनाह वो उठाएगा। इसी खुशी में उसने सलीब का दुख बर्दाश्त किया। आज अगर हम नजात याफ्ता हैं यीशु मसीह के मसलूब बने के लिए, फैसला में तौफीक करना करें कि आज से हम यीशु को अपना शख्सी तौर पर नजात देता और खुदा में कबूल करें, और फिर क्या होगा? नजात हासिल होगी और नए यीशु दुख बर्दाश्त करनी है और खुदा को तकते रहना। खुदा हम सबको मदद कर दे। आमीन।